अहंकार चित्यानिना न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणमुले न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च पास्तुपादि चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वादनैव मे नैव वात्सल्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न जज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अहं निर्विकारः
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियम् न च संगतं नैव मुक्ति न मे चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ওম অগ্নে মনসে প্রতিষ্ঠিতা অহমেবাচি প্রতিষ্ঠিতা। ओम वेदश्यामानुषः कुतन्मेहातुहसिया अनेनोदितेन अविवाक्रां संददामि गीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतुवक्तारमवतुवक्तारम् अवतु मामवतुवक्तारमवतुवक्तारम्। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आपयन्तु मम प्राणचक्षु ओम अपयन्तु मम प्राणचक्षु। श्रोत्रमातः वनमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्। अहं ब्रह्मो निराकुर्यात् मा ब्रह्मो निराकरो अहं ब्रह्मो निराकुर्यात् मा ब्रह्मो निराकरोत्। निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु। ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्य ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।
शांति 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 Om शांति Shanti शांति Shanti ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Om पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते Purnasya शांति 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 Om Shanti ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु Om Sahano वीर्यं करवावहै नो हरितमस्तु मा विद्वेषवहै Tejasvino Adhitamastu Mahadishavayu ओम शांति 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 Om शं मित्रः शं गुरुः शं नो भगवति हयो नमः Om Shanamitrah शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु Namo Devayu त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ईदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तामवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति 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 Om ओम भद्रं कर्णे भीषणां देवा Om भद्रं सुषेमाक्षभिर्यजोत्रा दिव्याङ्गै कुसुमांशतनूभिः पतिनो देवहितं यतायु ओम शांति शांति शांति
Om Shanti, Shanti. আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আমাদের আজকের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 1019তম পর্ব। এটি আজকে 2026 সালের মার্চ মাসের 1 তারিখ, 1 তারিখ। এটি 311 নম্বর ডিজিটাল মোডে আলোচনা হচ্ছে, 311 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ সমাধির অনুধ্যান। সমাধির অনুধ্যানে অ্যাটেনিং দি ওয়েস্ট টু সমাধি অথবা দ্য কোয়েস্ট ফর সমাধি। সমাধি আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সমাধি একটা বড় ব্যাপার। আমাদের নানা রকম ধারণা প্রচলিত আছে। ধারণা যেটি আছে, সমাধিবান যিনি, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। যেটি আমরা সমাধির সংজ্ঞা দিয়ে থাকি, সে অর্থে এটা সত্যি। সমাধি হলো ভগবানের সঙ্গে মিলনে মিলিত হওয়া, ব্রহ্মভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া। ব্রহ্মভাব, শাশ্বত সনাতনী ভাব, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া। ভগবানকে যে নাম, যে রূপে, যে ভাবে আমরা বুঝতে চাই, জানতে চাই নিজের মতো করে, সেই রূপে সেই ভাবে ভগবান যেমন ধরা দেন, যখন ভগবানের খোঁজ একজন সাধক পান, তখন সেটি তার সমাধির ক্ষণ। সমাধির ক্ষণে সাধক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের ভাবমণ্ডলে প্রবেশ করে যাবে। কিন্তু সাধন শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনের যে চতুষ্পাদ সাধন, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে যোগমার্গে যে চতুষ্পাদ সাধন, সেই চতুষ্পাদ সাধনের প্রথম পাদ হল সমাধি। এই সমাধি অর্জন করতে হলে 8টি অঙ্গ আছে, তার অষ্টাঙ্গ সাধন বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গ সাধনের পর আসে সমাধি, যোগশাস্ত্র অনুযায়ী। আর সমাধি অর্জন হওয়ার পর এবার ভগবানের দিকে যাত্রাটি প্রকৃতভাবে শুরু হলো। এত সময় ছিল সেটি অনুমান ভিত্তিক, দূরের বস্তু ভগবান। ভগবানকে আমরা অনুমানের দ্বারা বরণ করে নিচ্ছিলাম, জানতে চাইছিলাম, বুঝতে চাইছিলাম, ভাবতে চাইছিলাম। এখন অনুমানের ক্ষণ শেষ। এবার অনুমান পেরিয়ে আমরা প্রমাণের দিকে যাব। জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাকে নিয়ে আসবো, তাকে জানবো, তাকে বুঝবো। এখন অনুমানটি আর নেই, অনুমানের আর এখানে কোনো চিহ্ন নেই, অনুমানের আর কোনো সুযোগ নেই। সমাধির অভিমুখে যাত্রা তাহলে সেই অনুমানকে পেরিয়ে প্রমাণের দিকে যাত্রা। প্রমাণ কি? ঋষি বলেছেন, প্রমাণকে নানাভাবে জানা যায়। একটা হচ্ছে সিদ্ধ, যেটি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়ে আছে, প্রমাণিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেটা প্রমাণ। প্রমাণিত হয়েছে আগে এবং সেটা বর্ণনা করা হয়েছে, এটা প্রমাণ। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখা যায় আধুনিক মতে, সায়েন্টিফিক যে ভাবমণ্ডল, বৈজ্ঞানিক যে ভাবমণ্ডল, সায়েন্টিফিক থিওরিজ, সেখানে দেখা যাবে যে আগে আগে যে প্রমাণগুলো হয়েছে, যে বিজ্ঞানের যে সমস্ত প্রজ্ঞান আগে আগে হয়েছে, সেগুলো প্রমাণ। কিন্তু আবার সেই প্রমাণকে পেরিয়ে গিয়ে নতুন ভাবে প্রমাণ করতে হয়, নতুন করে নতুন ভাবনা, নতুন সত্যকে প্রমাণ করতে হয়, প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তাই জন্য একটি প্রমাণ যে হয়ে গেল সেখানে শেষ হয়ে গেল তা নয়। প্রমাণ হয়ে গেল, সে পর্যন্ত সেটা স্বতঃসিদ্ধ। এবার প্রমাণ হওয়ার পরে প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন উঠেছে। প্রমাণ হওয়ার পরে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, ওঠে বা উঠেছে,
সেই প্রশ্নগুলো ওই প্রমাণের যে পটভূমি সেই পটভূমির সঙ্গে যুক্ত। তাই তখন প্রশ্নগুলি খুব ন্যারোড ডাউন, অর্থাৎ একেবারেই যেন একটা অভিমুখে যুক্ত হয়ে যায়, একটা নির্দিষ্ট অভিমুখের প্রশ্ন হয়ে যায়। প্রমাণ তখন আবার নতুনের সন্ধান করে, এজন্য নতুনের দিকে প্রমাণে আসতে হবে। এটি এক ধরনের প্রমাণ, যেটি প্রমাণিত আর ব্যক্ত। আরেকটি প্রমাণ কি না, অনুমানের দ্বারা প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে সেটিকে এবার অধ্যাত্মশাস্ত্রে সেটি হলো জীবনে নিয়ে আসা, জীবনের অনুভবে উপলব্ধিতে নিয়ে আসা, এনে যদি বোঝা যায় যে সেটি হলো তেমন করে, তাহলে সেটি প্রমাণ হলো। ঈশ্বর আছেন কি নেই এমন সব প্রশ্ন আগের দিনে ছিল, এখন আর এসব প্রশ্ন খুব একটা কেউ করতে আর মনে হয় তেমন আর সাহস করেন না। তাও অনেকে আছেন যারা গাজুয়ারি করেন, সাহস তা করতে পারে। ঈশ্বর আছেন কি নেই এসব প্রশ্ন অলিক প্রশ্ন, এগুলোর মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। ঈশ্বরকে কিভাবে জানা যাবে, পাওয়া যাবে, এটা হলো প্রশ্ন। ঈশ্বরকে কিভাবে জানা যাবে, পাওয়া যাবে, এক একজন এক এক রকম ভাবে অনুমান করতে পারে। কেউ বলতে পারেন আমি উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করে ঈশ্বরকে পাবো, সঠিক। কেউ বলতে পারেন আমি একেবারেই নিশ্চিত শব্দবিহীন ভাবে, একেবারেই নিশ্চিত শব্দবিহীন হয়ে অন্তর মাঝে ধ্যানে ডুবে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হব, সঠিক। কেউ বলতে পারেন আমি জীবনের কর্মের মধ্য দিয়ে, জীবনের কর্ম, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, জগতের হিতকারী কর্ম, জগতের কল্যাণকারী কর্ম, এই কর্ম স্বার্থ শূন্য কর্ম, স্বার্থবিহীন কর্ম, নিঃস্বার্থের কর্ম আর ভগবানের নিবেদিত কর্ম, এমন কর্ম করে আমি চলবো আর ভগবানকে যথাযথভাবে অন্তরে বরণ করে রাখবো, এবং সঠিক। এছাড়া যে মার্গ আছে সেটি একটি অত্যন্ত গূঢ় মার্গ, সেটি হলো ভক্তির মার্গ। ভক্তির মার্গে কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কোনো বর্ণনা নেই, কর্ম হয়তো আছে হয়তো বা নেই, সেবা হয়তো আছে হয়তো বা নেই, নিবেদনও হয়তো আছে হয়তো বা নেই। ভক্তিকে বলা হয় একাঙ্গী শক্তি। ভক্তির হলো একাঙ্গী শক্তি। একাঙ্গী শক্তি কি না, তার নিজের একটি মাত্র অঙ্গ, ভক্তির একটি অঙ্গ, সে ভক্তি অঙ্গ। এই ভক্তি অঙ্গ ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সংযোগ সেতু। এটি মনে দানা বাঁধে, প্রাণে আশ্রয় নেয় আর হৃদয়ে বর্ধিত হয়। এটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আমাদের চেতনার মাঝে। চেতনার মাঝে যখন ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন সে ভক্তিটি যেন আবেষ্টন করে নেয় তার যে মূল বৃক্ষ তাকে। তাই ভাগবত শাস্ত্র তাকে বলেছেন ভক্তি লতা। ভক্তি লতা বলেছেন তাকে। ভক্তি লতাটি কেমন, যেন সাইলেন্টলি, একেবারেই নিঃশব্দে চুপচাপ সে যেন তার যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষকে চারদিকে আবেষ্টন করে নিয়েছে। নো ভয়েস, নো ক্রাই, নো শাউটিং, নো স্পেলিং আউট টু দ্য ওয়ার্ড, নো আটারেন্স ইভেন। ভক্তি লতা। এসব ছাড়াও আরো আছে আমাদের ভারতবর্ষের সাধন বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে একেবারেই শূন্য হয়ে যাওয়া। শূন্য হয়ে যাওয়া থেকে আমাদের ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন সূচনা। এমন আছেন মহৎ ব্যক্তিত্ব, যিনি জগৎময়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যার খ্যাতি হয়ে গিয়েছে,
একেবারেই শূন্য হয়ে গিয়ে সাইলেন্স, কমিউনিকেটিং থ্রু সাইলেন্স, দ্য পাওয়ার অফ সাইলেন্স। আমরা দেখব ঋগ্বেদের কেমন ভাবে সূচনা হয়েছে সাধনের। আবার একটি আমরা সবার কাছে, জগতের কাছে, আই এম অ্যাড্রেসিং দ্য ওয়ার্ল্ড and I'm telling the world that India is the only civilization which, at a very early stage of its coming up, had the highest regard and respect for the women of the world. No other culture and civilization had even a fragment of that, as it is documented and noticed by people of the world so far. আমরা দেখব যে সাধন শাস্ত্রটি কিভাবে সূচনা হলো, ফর্মালাইজড সাধন। সাধনের যেটি আমরা যেমন যারা শিক্ষক ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, কলেজে পড়ান, বিদ্যালয়ে পড়ান, তাদের পড়াতে গেলে, ক্লাসরুমে যেতে গেলে একটা সিলেবাস লাগে, একটা সিলেবাস, একটা কারিকুলাম। এছাড়া তাদের টিচিংটা ধারাবাহিক হয় না। হ্যাঁ, নানা রকম টিচিং আছে, স্পোরাডিক টিচিং আছে, সেও ভালো, সেও সম্মানীয়, কিন্তু যেটি পূর্ণতা প্রাপ্ত টিচিং সেটির একটা সিলেবাস থাকে, তার একটা কারিকুলাম থাকে, একটার পর এটা, এরপরে এটা, এরপরে সেটা, ধাপে ধাপে। আমরা জগৎকে এটা বলতে পারি, আমাদের ঋগ্বেদে আজ থেকে 20,000 বছর প্রায় তার আগে সিলেবাস ছিল, কারিকুলাম ছিল, কারিকুলামে কন্ডিশন ছিল, প্রস্তুতির কন্ডিশন ছিল, এবং সেই কারিকুলাম ড্রাইভ করেছিলেন, প্রথম ড্রাইভ করলেন একজন বালিকা। যা বর্ণনা আছে তাতে মনে হয় তার বয়স খুবই অল্প, শুড বি অ্যারাউন্ড দ্য মিড অফ টিনস, 14-15 এরকম হতে পারবে। আর একজন পরিণত নারী, তিনি পরে সেটিকে আরো ইলাবোরেট করেছেন। এই সূক্তটি, এই যে মন্ত্রগুলি, এই মন্ত্রগুলি আমরা রাত্রি সূক্ত নামে চণ্ডীতে পাই, কিন্তু এর আদি উৎস হলো ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে যেমনটি আছে তেমনটি চণ্ডীতে রাত্রি সূক্তে এসেছে। চণ্ডীতে রাত্রি সূক্তে তার একটা অংশ এসেছে, সবটা আসেনি। ঋগ্বেদে এটি পূর্ণ আছে। আমরা আজ তার মেনশন করবে এবং তার সাধন রীতিকে ব্যাখ্যা করবার জন্য যারা খুব প্রবীণ ঋষি তারা কি বলেছেন এ বিষয়ে, সেই প্রসঙ্গে আমরা চলে যাব। আমাদের উদ্দেশ্য সমাধি পথ খুঁজে বার করা, আর একটা স্ট্রাকচার সায়েন্টিফিক মেথড যার দ্বারা যিনি সেই পথে যাবেন, তিনি যেখানকারই হন না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তে তিনি থাকুন, যাই তার পরিচয় হোক, যাই তার নিজের স্বরূপ হোক, তার বয়স, তার শিক্ষা, তার পরিচিতি, যাই খুশি হোক না কেন, তিনি সেটি যদি ফলো করেন, বরণ করেন, গ্রহণ করেন, অধ্যাবসায়ের মধ্যে নিয়ে আসেন, তাহলে সমাধি অনিবার্য। আর সমাধি থেকে সাধন শুরু। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, সমাধিপাদ যখন সমাধি প্রাপ্ত হলো, এবার সত্যি করে সাধন সূচনা হলো। সমাধির পরে হলো সাধন। সমাধি হলো, সেটি হলো সংযোগ রচনা হলো। এবার এই সংযোগকে স্থায়ী করতে হবে, তাকে নবীন মাত্রা দিতে হবে। যে সংযোগটি হয়েছে সেটি হলো এই যাবৎ যা কিছু তার উপর ভিত্তি করে। এবার সাধক কি করবেন, তার শ্রদ্ধায় আর অধ্যাস এর দ্বারা তিনি ঋষি ঋণ মোচন করবেন, আর তার দ্বারা তিনি ক্রমে ক্রমে
সমাধির রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সাধন, তিনি গভীর সাধনের দিকে চলে যান। পতঞ্জলি মহারাজ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন সাধনের। ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা, এত সব কিছু অথবা ঈশ্বরকে প্রণিধানের তাৎপর্য তার কাছে জানা গেছে। তিনি ব্যাখ্যা কিছুটা দিয়েছেন, পরবর্তীরা অনেকেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেটি মৌল ব্যাখ্যা হতে পারে সেটি হলো তাকে নিজের মতো করে বুঝে নাও, সেই হলো প্রণিধান। ভগবানকে আপনার মতো করে আপনি বুঝে নিন, সেটা হলো আপনার ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা, এসব আছে, এসব ব্যতি রেখে আর একটা পথ আছে, সেটা হলো ভগবানকে বুঝে। আর যখন সাধন পাঠ চলতে চলতে যখন আপনি গভীরে গেছেন, তখন নানা ধরনের বিভূতি আসতে পারে। এটি হলো সাধনের আরেকটি পরীক্ষা। বিভূতি পাঠটি হলো পরীক্ষা। কি পরীক্ষা? না, নানা ধরনের বিভূতি। কখনো বিভূতি এমন আসতে পারে যে বিপর্যয়ের বিভূতি, কখনো বিভূতি এমন আসতে পারে যে বিশাল সাফল্যের বিভূতি, কখনো বিভূতি এমন আসতে পারে যে শক্তিহীনতার বিভূতি, আবার কখনো এমনও আসতে পারে বিপুল শক্তির অধিকারী হওয়ার বিভূতি। কখনো বিভূতি এমন হতে পারে যে সম্পদহীনতার বিভূতি, আবার কখনো তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়ার বিভূতি। কখনো বিভূতি এমন হতে পারে সত্যময় হয়ে যাওয়ার বিভূতি, আবার বিভূতি এমন হতে পারে সত্যহীন হয়ে যাওয়া। এত সব বৈপরীত্যের মধ্যে আসে এই বিভূতি। বিভূতিপাদের যে বৈপরীত্য, এটিকে যিনি অতিক্রম করতে পারবেন, তিনি কৈবল্যে চলে যাবেন। কৈবল্য হলো অনলি গড, একমাত্র ভগবান। অনলি গড যখন অন্তরে, হৃদয়ে, মনে, প্রাণে, চেতনায় ফুটে উঠবে, সেটিই হলো অন্তিম অবস্থা। সমাধি থেকে যে সূচনা হয়েছিল, সেই সূচনার অন্তিম প্রাপ্তি ভগবানকে একমাত্র করে পাওয়া, সেটি হলো কৈবল্য। কেবল ভগবান, অনলি গড। ব্রহ্ম বৈ এবঃ কেবলম, কেবলম ভগবান। তখন শুধুই ভগবান। ঋষি কুশিকা, ঋষি সৌভরা, কুশিকা অতি অল্প বয়স্ক, সৌভরা একটু প্রবীণ। কুশিকা লিখছেন, নীরু সুসারম কৃত উপসং দেব্যাহ আয়তিঃ অপূদেহাসতে তমঃ সানো অদ্য যস্যা বয়মনি ते यामनं न विस्मोहि वृक्षेण वसतिं वय उपमा बेपिशत् तमः कृष्णः व्यक्तम् अस्थितः पूषोरिणेव यातय उपते गाः इव करवृणेष्वाः गृहीत दीवः रात्रि स्तोमं न वियुज्यासे। শঙ্করাচার্য বর্ণনা করলেন, রাত্রির আহ্বান এসেছে জীবনের কাছে, চলে এসো সবে গুটিয়ে নিজের অন্তরের মাঝে। রাত্রির আহ্বান, অন্তর মাঝে গুটিয়ে চলে এসো। রাত্রির সুপ্তে দেবী কি আহ্বান করছেন? আহ্বান করছেন, চলে এসো, গুটিয়ে এসো। চারদিকে ছড়িয়েছিল আলোর মহিমায়, এই মহাসূর্যের আলোর মহিমায়, দিবাকরের আলোর মহিমায়, নানা আলোকের মহিমায় চারদিকে ছড়িয়েছিল। এবার গুটিয়ে এসো।
গুটি কোথায় আসবে? গুটিয়ে ঘরে এসো, ঘরের মধ্যে তুমি ঘরের একজন হও তা নয়, তুমি গুটিয়ে এসো তোমার মধ্যে। দেবী বলছেন রাত্রির মহিমা হচ্ছে তোমাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। তুমি চারদিক থেকে ছড়িয়ে গিয়েছিলে, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছো, চারদিকে তুমি যুক্ত হয়ে আছো। এখন রাত্রির আহ্বান এসেছে, তুমি অন্তরে চলে এসো, তুমি অভ্যন্তরে চলে এসো, তুমি তোমার মনের মাঝে চলে এসো, তুমি তোমার প্রাণের মাঝে এসে আবির্ভূত হও, তুমি তোমার হৃদয়ের মাঝে চলে এসো, তুমি তোমার চেতনার মাঝে চলে এসো। এবার তুমি সংহত হয়ে যাও, তুমি গুটিয়ে এসো, তুমি চারদিক থেকে গুটিয়ে এসো। শ্রী অরবিন্দ একই ব্যাখ্যা করেছেন ইন্টেরিয়রাইজেশন। শ্রী অরবিন্দ বললেন সাধনের একটা জেনারেল কন্ডিশন, সেটি কি না ইন্টেরিয়রাইজেশন। তাই ঋষিদ্বয় বললেন, ঋষিকা বললেন তোমাকে রাত্রির মধ্যে ডুবতে হবে। সাধনের প্রথম শর্ত হলো তুমি রাত্রির তপস্যায় রত হয়ে যাও। রাত্রির তপস্যাটি কি? তোমার অন্তরে ডুবে যাওয়ার তপস্যা। রাত্রির নানা কবি, নানা লেখক নানা ভাবে রাত্রির নানা জাগতিক নানা নানা ভাবে নানা ব্যবহার আছে, আমাদের নানা ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারের নানা রকম কাব্য আছে, সাহিত্য আছে, সারা পৃথিবীতে বহু আছে যেগুলি পুরস্কৃত, নোবেল পুরস্কার একের পর এক হয়ে গিয়েছে, কারণ সেগুলি সব খুবই স্বাদগ্রস্ত। যেমন বলেছেন প্রেয়, সেগুলি খুব প্রেয়, প্লেজারেবল, জীবনের কাছে খুব প্লেজার নিয়ে আসে। কুশিকা বললেন না না, প্রেয় নয়, শ্রেয়। রাত্রির তপস্যা তোমার অন্তর মাঝে ডুবে যাওয়ার তপস্যা। রাত্রির তপস্যা তোমার নিজের চেতনের কাছে ফিরে আসার তপস্যা। রাত্রির তপস্যা তোমার আত্মায় ডুবে যাওয়ার তপস্যা, তোমার আত্মাকে জাগিয়ে তোলার তপস্যা। বলছেন রাত্রির অন্ধকার হয়েছে জীবনের ঘনপ্রভাময়, এখনই এসেছে জীবনের মাঝে হতে নিত্য আবেশ ও বিকাশের ধারা। আলোর সম্ভাবনা হয়েছে মুহূর্ত নবীন করে, নতুন করে। জীবন মাঝে যখনই রাত্রি তপস্যার অন্ত হয়ে যাবে, যখন আসবে উষার আহ্বান জীবনের এই সঞ্চালন পর্বে, রাত্রি তপস্যার অন্তে ওই মন্ত্রের ধ্বনি করে দেবে জাগ্রত বিকাশে সময়ের সদা কীর্তন। যে বিকাশ পর্ব ছিল জীবনের মাঝে সুপ্ত, এখন হবে তারই মুক্তির ক্ষণ। রাত্রির ধ্বনি হয়েছে গীতবদ্ধ জীবনের আটটি করতে মুক্ত, ওই বিপুল ব্যাপ্ত জীবনের একান্ত সম্ভাবনার ক্ষণ হবে জগৎ মাঝে ব্যক্ত। রাত্রি তপস্যা। ঋষি কুশিকা বললেন কি এসো, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসো। রাত্রির তপস্যা এসেছে, গুটিয়ে নিয়ে এসো, অন্তর মাঝে ডুবে যাও। শ্রী বললেন ইন্টেরিয়রাইজড হয়ে যাও। ইন্টেরিয়রাইজেশন, বাইরে বাইরে যা কিছু ছিল এবার তাকে গুটিয়ে নিয়ে এসো। কেমন করে সেটি হবে? আমরা একটা ব্যাখ্যার মধ্যে যাচ্ছি, একজন মহর্ষির ব্যাখ্যা, ঋষি বৈষ্ণব। তিনি নারদের সাধন পর্বকে ব্যক্ত করেছেন। সনত কুমারের সঙ্গে নারদের এই সাধন তত্ত্বের যে আলোচনা, সেই আলোচনার। তাহলে এখানে সিলেবাসটি কি হলো? প্রথম সিলেবাস হলো ইন্টেরিয়রাইজেশন, অন্তর্মুখী নতা।
প্রথম পর্ব হলো ইন্টেরিয়রাইজেশন, রাত্রি তপস্যা দিয়ে ইন্টেরিয়রাইজেশন। সব আলোর ঝর্ণার মধ্যে ছুটে বেড়ানো শেষ হলো, আলোর মহিমা কীর্তনের যা কিছু ছিল জীবনের কর্ম আদি সবই শেষ হলো। এবার তুমি অন্তরের মাঝে চলে যাও, নিজের অন্তরের মধ্যে যিনি অন্তরতম প্রভু বিরাজ করে আছেন তাকে এবার স্মরণে নাও। এতক্ষণ পর্যন্ত হয়তোবা স্মরণে আসেননি তিনি, এতক্ষণ পর্যন্ত হয়তোবা তিনি এসেছেন বা সামান্য ভাবে এসেছেন, উদয় হয়েছে আবার অস্ত হয়েছে। এখন তা নয়, এখন পরিপূর্ণভাবে তাকে তার আবরণ উন্মোচন জীবনের মধ্যে। রাত্রির তপস্যা এখন অন্ত হয়েছে, তোমাকে গুটিয়ে নিয়ে এসে অন্ত হয়েছে। তোমার যে জ্ঞান নেত্র এখন রাত্রির তপস্যা অন্তে যে নবীন উষার উদয় হবে, সেই নবীন উষার দিকে সেই জ্ঞান নেত্র এখন উন্মীলিত হয়ে যাবে। নবীন উষা আসবে এই রাত্রির তপস্যার অন্তে, ভগবানকে নবীন ভাবে নতুন করে ভগবানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। ভগবান নতুন করে এখন ফুটে উঠবেন। তাই বলেছেন এটা হলো প্রমাণের দ্বিতীয় পর্ব। প্রমাণের প্রথম পর্ব কি ছিল না, প্রথম সিলেবাসটি হয়েছে যে ইন্টেরিয়রাইজেশন, এত সময় পর্যন্ত ছিল এক্সটেরিয়রাইজেশন, বাইরে বাইরে বহি সেন্ট্রিফিউগাল ছিল, এখন হবে সেন্ট্রিপেটাল, অন্তরে ডুবে যাওয়ার ক্ষণ হবে। অন্তর মাঝে এগিয়ে যাওয়া, অন্তরে ডুবে যাওয়া। রাত্রির তপস্যার ক্ষণ এখন অন্ত হতে চলেছে, দেবী উষার এখন আগমন। আহ্বান জানিয়ে চলেছেন তিনি, নবীন সৃষ্টি দাও, জগতের কাছে তোমার নতুন চেতনার উপহার দাও, জগতের কাছে নতুন ভাবনা চেতনার সম্মিলন দাও, জগতের কাছে তুমি নতুন প্রমাণ দাও, নতুন করে প্রমাণ দাও। তাহলে সিলেবাসের সেকেন্ড পার্টটা কি হলো? সিলেবাসের সেকেন্ড পার্ট হলো তুমি এখন পর্যন্ত প্রমাণের যা যা ধারা আছে তার মধ্যে থেকে তুমি তোমার প্রমাণের ধারাকে বেছে নিয়েছো। যা কিছু হতে পারে, তোমার নিজের প্রমাণের ধারা যা কিছু, তিনি যেটা পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি কি করবেন? তিনি অন্তর মাঝে যখন গুটিয়ে আসবেন, অন্তর মাঝে তার ভগবানকে তিনি সেখানে ভগবানের সঙ্গে যাপন করবেন কোথায়? আর ঋষি বলছেন এই ভূমার সেই সাম্রাজ্য, এই মহাবিশ্ব সেই ভূমাতে লিপ্ত হয়ে আছে। ভূমা হলো সেই মহাশূন্য এবং মহাপূর্ণ যুগপৎ অবস্থান করে আছে। ওই মহাশূন্য মহাপূর্ণে অবস্থান করে আছে যুগপৎ। ভূমা সেখানে আছে, ভূমা চারদিকে আদি অন্তবিহীন অনন্ত 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 হয়ে আছে। ঋষি বললেন ভূমাতেই আনন্দ, ভূমাতেই সুখ। ভূমা বেঁচে রেখে যা আছে সে হলো অল্প, সেই অল্পতে হলো দুঃখ, ভূমাতেই হলো সুখ। বলছেন ইহা বৈ ভূমাহ তৎসুখ, ইহা বৈ ভূমাহ তৎসুখ, না অল্পে সুখমস্তি। ভূমা ছাড়া যেটি সেটি হলো অল্প। ভূমা এই বিশাল ভগবানের এই বিশাল অস্তিত্ব, সমগ্রতার অস্তিত্ব, এই সমগ্রতার অস্তিত্বকে যখন আমরা ভাবনায় নিয়ে আসব তখন সেই ভাবনা আনন্দদায়ক। সেখান থেকে আমরা যদি সরে আসি সেটি হয়ে গেল অল্প। ভূমায় এব সুখম, ভূমা তো এব বীজিজ্ঞাস,
but iti umanam bhagavad vidikyaso asya। এবার তৃতীয় সিলেবাস কি হবে? তৃতীয় সিলেবাস উমাকে তুমি বরণ করে, এই মহাপূর্ণ তিনি মহাশূন্যের মধ্যে বিরাজমান হয়ে আছেন, তিনি ব্যক্ত সর্বত্র, তিনি সর্বময় হয়ে রয়েছেন, তিনি ভূমা, তিনি সর্বত্র কখনো আকাশ হয়ে আছেন, কখনো তিনি বস্তুতে কণাতে জীবনে ব্যক্ত হয়ে আছেন, তিনি ভূমা, তিনি অনন্ত রূপ ধারণ করে আছেন, তিনি ভূমা, তিনি সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্র আদিতে সর্বত্র বিরাজমান হয়ে আছেন, তিনি ভূমা, তিনি অগ্নিতে বায়ুতে জলে স্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন, তিনি ভূমা, তিনি জীবনে জীবনে ছড়িয়ে আছেন, মনুষ্যে মানবে তরে, তিনি ভূমা, তিনি মহাশূন্যে মহাকাশে ব্যক্ত হয়ে আছেন, তিনি ভূমা, তিনি এই ধরিত্রীর বুকে অনুতে কণাতে ব্যক্ত হয়ে আছেন, তিনি ভূমা। তাকে এবার অন্তরে বরণ করেন। ঋষি বললেন, নারদ, তুমি যে সংকীর্তন করে চলেছ যার, তিনি সেই ভূমারই একটি রূপ। ভূমাকে তুমি তার এই নারায়ণ রূপে তুমি বরণ করেছ, এটি ভূমারই রূপ। ভগবানকে তুমি যে রূপে বরণ করবে তিনি সেই রূপ। তিনি কোথায় আছেন? প্রশ্ন করলেন সাধক নারদ ঋষি, প্রশ্ন করলেন সনৎ কুমার। তাহলে তাকে বিশেষভাবে কেমন করে পাও? বিশেষভাবে তবে শোন, সহ এব অধস্তাৎ সহ উপরিষ্ঠ, সহ পশ্চাৎ সহ পুরস্কার, সহ দক্ষিণতঃ সহ উত্তরতঃ, সহ এব ইদং সর্বমিতি। হে নারদ, তিনি পূর্বে, তিনি পশ্চিমে, তিনি উত্তরে, তিনি দক্ষিণে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি অধে, তিনি সর্বত্র বিরাজিত হয়ে আছেন। তুমি যেদিকে, তাই বলেছেন জহান জহান দৃষ্টি স্বরে তহা কৃষ্ণ স্থুরে। কৃষ্ণের উপাসনা যদি করেন তাহলে কৃষ্ণ দর্শন সর্বদৃষ্টিতেই করবেন। ভগবানের যে রূপের উপাসনা করবেন, ভগবানের সেই রূপেই তিনি সর্বরূপে সর্বদিকে বিরাজ। বলছেন তাহলে এই যে এনাকে, এই যে তিনি ঊর্ধ্বে অধে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র বিরাজিত হয়ে আছে, তাহলে আমার প্রসেসটা কি হবে? তাকে কিভাবে জানবো, শুনবো, দেখবো? শরৎ কুমার বলছে, অতঃ অত অহংকার আদেশ অহম এবং অধস্তার। এবার শরৎ কুমার বলছেন, হে নারদ, তাহলে তুমি এবার ব্রহ্মবার্তা শ্রবণ করো। এটি কিন্তু শ্রী ভগবান উবাচ। অনেকে এটি লিখেছেন যথাযথ বলে লিখেছেন। আশ্চর্য কি করে যথাযথ বলে লিখেছেন। যাই হোক, অনেকে লিখেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন। যে শ্রী ভগবান উবাচ, এটি প্রথম দেখা যায় ভগবত গীতায়। অনেকে লিখেছে। লেখার উৎসটা বলে দিচ্ছি। লেখার উৎসটা হলেন পর্ডয়সর। আমাদের সব পণ্ডিতদের লেখার উৎস হচ্ছে খুঁজতে গেলে ওই সময়কার ব্রিটিশ স্কলারদের খুঁজলেই পাওয়া যায়। সহজ সমাধান, আমি সহজ সমাধান সবাইকে বলে দিচ্ছি। ইফ এনিওয়ান হ্যাজ
a different view can come forward with a question, we have the reference and can give the answers to all the related questions to this. Sri Bhagavan Uvacho has been considered and told by some British scholars more than 100 years ago, close to 150 years, that it's first uttered in the Bhagavad Gita, and that is, close to 5,000, 6,000 years only. So it's not ancient. It's not that ancient as the Indians do claim. And that was mentioned by some of the scholars. I would like to mention the name of one scholar, Paul Dawson. He's a very respected, regarded, very powerful author and highly, accepted in the world. Those who are studying philosophy, they have to study Paul Dawson. Anywhere in the world, those who are studying philosophy, they have to. And he's one of those profound scholars who had the privilege of having some access to, or much of the access to, India's ancient scriptures. However, the comments that have come from there are echoed, copied, with reference, with quotes under inverted comma by the subsequent scholars. They are also very profound. Some of them are so scholars, they had attained the, even example is there of having attained the highest authority of a large country, highest office of a large country, being a philosopher at the same time. But this is wrong concept. This thoroughly wrong concept. This is not intentionally wrong. I guess it is not intentionally made wrong or intentionally projected. It is because of the ignorance of those original scholars. Ignorance of the Vedas. That is the reason why Sri Ramakrishna had said that the advent of the incarnate of God on earth is primarily to reveal the Vedas. Avataret, Veduddhar Avataret Pradhan Kartav, Ved Uddhar. Ved is truth. People have explained this as a kind of unearthing truth in their own way. That's also okay. But that's not the right intent. Vedas have to be dealt in. এখানে নারদকে সনত কুমার বলছেন, তবে এবার তুমি শ্রবণ করো ভগবত বার্তা. In our modern class, what we do, when we teach, sometimes we use the audiovisual internet to have some documentary from some higher source or some authentic source in the form of a video or in the form of some kind of connection of that. এখন তো সব ইউটিউব ইত্যাদি লাইভ পাওয়া যায়, লাইভটাকে স্টোর করে সেটাকে রিপ্লে করা যায়. ইটস লাইক দ্যাট. শরৎ কুমার নারদকে ব্রহ্মবাক্য সরাসরি শোনালেন. সেটা কি? अतः অহংকার আদেশ. এই অহংকারটা আমাদের ইগোর অহংকার নয়, এটি আমাদের প্রাইড বা আমাদের প্রমিস, এগুলো নয়, এগুলো ইগোসেন্ট্রিজম অহংকার নয়. এই অহংকার এর তাৎপর্য ঋগ্বেদেই দেওয়া আছে.
এটা ঋগ্বেদের থেকে আগত এবং আলোচনাটা হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে। এটি কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত হয়ে আছে। অহংকারটি হলো অহংকার ও আদেশ কি, তিনি স্বয়ংই এই কথা, এই বার্তা স্বয়ং শ্রীমুখেই সেই বার্তাটি তিনি এই আদেশ রূপে দিয়েছেন, যেটি এখন নারদের জন্য প্রয়োজন সাধন সিদ্ধির জন্য। তাই সেটি অহংকার ও আদেশ। এটা কি? অহম এবং অধস্তাৎ, অহম এবং উপদিষ্ঠা, অহম এব পশ্চাদ, অহম পুরস্তাদ, অহম দক্ষিণতঃ, অহম উত্তরতঃ এব ইদম সর্বম ইতি যত্তৎ, ইতি ইতি তৎসৎ। I am there. It's coming directly from the voice of God, and he's having the utterance for the benefit of the learner, and it's processed through the master. The master is allowing the learner to attain the power to hear that. নারদের তো সেই বাক্য শোনবার কথা তখনও পর্যন্ত হয়নি, কারণ তিনি তখনও পর্যন্ত তার সেই ব্রহ্মভাব লাভ হয়নি, ব্রহ্মচেতন লাভ হয়নি। তিনি কীর্তনান্নে মত্ত হয়ে আছেন, কিন্তু এখনো তখনও পর্যন্ত তার সেই ব্রহ্মচেতনের অধিকারী হওয়া হয়নি। সেই পথে তিনি চলছেন, সাধনের মধ্যে আছেন। তাই তার প্রয়োজন মাস্টার তাকে হেল্প করবেন, তার গুরু তাকে হেল্প করবেন। গুরু কি বললেন? বললেন তবে তাহলে তুমি শোনো। গুরু তাকে সেই শ্রবণ সামর্থ্য দিলেন। যেমন ভগবত গীতার কনটেক্সটে আমরা দেখি, সঞ্জয় দর্শন এবং শ্রবণ উভয়েরই সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়ে গেল ভগবানের আশীর্বাদে। অর্জুন ভগবানের বাক্য শুনবার সামর্থ্য এবং শক্তি প্রাপ্ত হলো। অর্জুন স্বভাবতই ভগবৎ সখা, তাই তার কিছু বিশেষ অধিকার ছিল, সেই বিশেষ অধিকার গুলো পেয়ে গেল। তিনি কি বলছেন? আমি সেই বিরাজ, আমি ঊর্ধ্বে, আমি অধে, আমি সেই বিরাজ। এরই ভিত্তিতে ঋষি বলছেন, যখন তুমি জেনেছো তখন তুমি বলো, জগৎকে বলো, বেদ অহম এতৎ পুরুষং মহাত্মা, আদিত্য বর্ণং তমসো পরস্তাৎ। আমি জেনেছি তাকে, সেই মহান পুরুষকে জেনেছি। তিনি সদা সর্বদাই যেন আলোকময় হয়ে আছে। আর কি? সর্ব আত্মানং সর্বগতং বিভূতি, সর্ব আত্মানং সর্বগতং বিভূতি। তিনি সকল আত্মার মধ্যে নিজেকে নিজে প্রবিষ্ট করে নিয়েছেন, আর তাকে জানা হলো তার বিভূতি লাভ করা। সেখানে লাভ করলেন সহভূমা। এবার সিলেবাসের ফাইনাল অংশ। তাহলে কি হলো? রাত্রি তপস্যার মধ্যে সাধক প্রবেশ করবে। সেটি কি? নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে তিনি সাধনে প্রবেশ করেন। মনে প্রাণে অন্তরে সাধক এখন সাধনের জগতে প্রবেশ করবে। রাত্রি তপস্যা তাকে সেই দিয়েছে। তিনি এখন কোথায় যাবেন? তিনি এখন অন্তরে ডুবে যাবেন। ঋষি বললেন,
তুমি অন্তরে এক গহ্বর পেয়ে যাবে। তুমি এখন সাধনে বসে যাও। Now the practice starts. अथो यत् इदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं भीष्मादहरमस्मिन् अन्तः आकाश तस्मिन् यत् अन्तः तत् अन्निष्टमं तद्भावो विजिज्ञासितव्यम् इदम् इति। কাজ দিল, অ্যাসাইনমেন্ট। কি অ্যাসাইনমেন্ট? না তৎ অন্বেষ্টবাদ, তাকে অন্বেষণ করো, তাকে খোঁজো। তদ ভাব বিজিজ্ঞাসিত জ্ঞানীতি, তার সম্পর্কে অনুধ্যান করো, ডুবে যাও। কাকে? না আত অস্মিন ইদং দহরং পুণ্ডরিকং ব্রহ্মপুরে অস্মিন দহরং পুণ্ডরিকং। পুণ্ডরিকং তোমার হৃদয়, দহর তার মধ্যে গহ্বর। ব্রহ্মপুর, সেখানেই তোমার ব্রহ্মপুর আছে, ভগবানের বাসস্থান আছে, ওখানে ডুবে যাও। ভীষ্মিয়া দাহরম অস্মিন অন্তঃ আকাশ তস্মিন ইয়াত অন্তঃ, অন্তরের আকাশ আছে ওখানে। ভীষ্মিয়া দাহরম অস্মিন, ওই আকাশের মধ্যে অন্তর আকাশ তুমি খুঁজে নাও, আর সেখানে তুমি দর্শন করতে থাকো, অনুভব নিতে থাকো, অনুভব পেতে থাকো, অন্তর আকাশের মধ্যে অনুভব পেতে থাকো। এই হলো সেই ব্রহ্মপুর। তোমার অন্তরের মধ্যে তোমার মূর্ত প্রতিমা সেখানে বসে আছেন। তিনি সেখানে সেই হৃদয় মাঝে, অন্তর মাঝে যে মন্দির গড়া হয়েছে সেই তার মাঝে আছে। তুমি গড়েছো অথবা নাই গড়েছো, সেটি আছে। তুমি যদি খুঁজতে চাও, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাবে। আর বললেন এর পরিচয় কি? কেমন করে তুমি যখন দেখবে তখন কেমন করে বুঝবে যে তুমি দেখলে? ঋষি বললেন তবে শ্রবণ করো। তদ্ভাব বিজিজ্ঞাসিত, তুমি তাকে এবার জিজ্ঞাসায় নিয়ে এসো, খুঁজতে থাকো, খুঁজতে থাকো, খুঁজতে থাকো। তখন কি পাবে? ইয়াবান বা অয়ম আকাশ তবান এস অন্ত হৃদয় আকাশ ইতি অস্মিন। এই যে মহাকাশ দেখছো, এত বিশাল মহাকাশ দেখছো, তার মধ্যে কত কিছু। ওই অন্তর আকাশে যখন চলে যাবে তখন দেখবে ওখানেও সেই মহাকাশ। ওই মহাকাশ যেমন হয়ে আছে তেমন অন্তরের ক্ষুদ্র মহাকাশও তেমন। আর তুমি কি দেখবে? ঋষি বললেন অস্মিন দেবা পৃথিবী অস্মিন ইব সমাহিতে। তখন তুমি দেখবে তোমার অন্তর মাঝে এই বিশ্ব, সমগ্র বিশ্ব, মহাবিশ্ব সেখানে যেন সমাহিত হয়ে আছে। যা কিছু বাইরে আছে সবই তুমি সেখানে তখন দেখতে পাচ্ছ। অন্তঃ এব সমাহিত। ইউভে অগ্নি চ বায়ু চ সূর্য চন্দ্রমসৌ। ওই ওখানে বাইরে যে অগ্নি দেখছো, বায়ু দেখছো, সূর্য দেখছো, চন্দ্র দেখছো, আর কি দেখছো? উভৌ বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রাণি। বিদ্যুৎ দেখছো, নক্ষত্র দেখছো, তারকাদি দেখছো। যা কিছু এখানে আছে, যা কিছু দেখছো, যচ্চ নাস্তি, আর যা কিছু দেখছো না, সর্বম ততস্মিন সমাহিতম তৎ ব্রহ্ম। ওই ব্রহ্মপুরে তার সব সেখানে সমাহিত হয়ে আছে। ওখানে তুমি এবার সিলেবাস কমপ্লিট। এবার তার পর্যালোচনা। সহ ভূমা
যত্র না অন্যৎ পশ্যতি না অন্যৎ শৃণোতি না অন্যৎ বিজান। তোমার উপলব্ধি পেতে হলে কি হবে? তা যে শুধু ভগবানকে দেখতে চায়, যে শুধু ভগবানের বার্তা পেতে চায়, যে শুধু ভগবানের বার্তা শ্রবণ করতে চায়। কুশিকা কি বললেন? নিগ্রমাসো অবিশ্বাতঃ নিবধ্বন্তি নিপক্ষিণঃ নিঃশ্চিনঃ সক্ষীদ তক্ষীদঃ यवया वृत्त्याः वृकं यवया स्तोनं उष्वै यथा न सूतरः भवरात्रिं तरुच्यामि। জীবন মাঝে হয়েছে যে ব্যাপ্ত বিকাশ শতপ্রভায়, এখন হয়েছে সময় হতে মুহূর্ত সংহত, যা কিছু সম্ভাবনা করতে সঞ্চার। যে ব্যাপ্ত সম্ভাবনার হয়েছে অন্তরীণ অবস্থার বিস্তার, এখনই হয়েছে জীবন মাঝে হয়ে ব্যপ্ত এই অন্তর মাঝে সূর্য প্রকাশে। বিকশিত সব সম্পদ ও পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত জীবন মাঝে রাত্রির তপস্যা মধুময় বিকাশ হয়েছে সূক্ষ্ম জীবনের প্রকাশ ঘরে। সূক্ষ্ম জীবন ছিল, রাত্রির তপস্যা সেই সূক্ষ্মকে প্রকাশ হয়েছে। যা কিছু ভগবান তার সুপ্ত হয়েছিল, ঘুমিয়েছিল, চাপা ছিল, মাথা তুলতে পারে, জীবনের কাছে আসতে পারে। জীবন যা কিছু বাইরের সবকিছুকে দিয়ে ওকে চেপে রেখেছে, বাইরের যা কিছু আছে সব ওকে চেপে রেখেছে। এখন রাত্রি অবস্থায় ক্ষণ এসেছে ওকে উন্মোচন করে। তাই জন্য ঋষি বলেছেন অভাবৃণু সত্য ধর্মায় উত্তম। তুমি কি করবে? তা তুমি ওই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় যে পাত্রস্থ হয়ে আছে সত্যস্য অপিহিত, সত্যের যে মুখ ওখানে বন্দী হয়ে আছে, বন্দী হয়ে অপিহিত মুখ, বন্দী হয়ে আছে কিন্তু আশ্রিত আছে। ও নষ্ট হয় না, ও ভস্ম হয় না, ও কখনো পুড়ে যায় না, ওকে কখনো ধুয়ে ফেলা যায় না, ওকে কখনো ভেঙে ফেলা যায় না, ছিঁড়ে ফেলা যায় না, উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ওকে কখনো পুড়িয়ে দেওয়া যায় না, ওকে কখনো অন্ত করে দেওয়া যায় না, কাটা যায় না, চেনা যায় না, ওকে কিছু করা যায় না। অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় আত্মা রূপে তিনি বসে আছেন অন্তর মাঝে ব্রহ্মপুরে। ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ব্রহ্মপুরে আশ্রিত হয়ে আছেন, ব্রহ্মপুরে তিনি আছেন, অবস্থান করে আছেন। তাই তাকে তার দিক থেকে বন্ধ করে রাখা আছে। বন্ধ কেন? না সাবলীল এই যে মুক্তি, যে জাগতিক মুক্তি, জাগতিক মুক্তির কনসেপ্ট কি? তিনি স্বতই জগতের যে বাহ্য, সেই বাহ্যের সঙ্গে তিনি স্বতই সংযুক্ত হয়ে আছেন, তাকে বলা হয় তিনি মুক্ত। জগতের যা কিছু বাইরে, সেই বাইরের গুলি তাকে বলা হয় অন্তরে তিনি বন্দী হয়ে আছেন। বন্দী হয়ে আছেন নিজের যে মহিমা, সেই মহিমার আশ্রয়, নিজ মহিমার দ্বারা নিজে বন্দী হয়ে আছেন। তাই বলছেন ঋষি কুশিকা তুমি ওগুলো খুলে দাও, উন্মোচন কর, তুমি উন্মোচন করে তুমি বেরিয়ে পড়ো, উন্মোচন কর। ওই তোমার ওখানে রয়েছে ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মপুরের দরজা খুলে দাও। ব্রহ্মপুরে প্রবেশ করবে তবে তো খুলবে, তাই তোমাকে প্রবেশ করতে হবে। তাই এখানে বলেছেন তোমার এখন ক্ষণ এসেছে। তোমার ক্ষণ এসেছে কি না? সহ ভৌমা যত্র না অন্যৎ পশ্যতি না অন্যৎ শুনতি না অন্যৎ বিজান। যার অন্যদিকে ওই যে বেদমন্ত্রে বলা আছে ভদ্রং কার্ণে ভীষণাম দেব ভদ্রং পশ্যতি অক্ষবীর্যুক্তা স্থিরৈয়ঙ্গৈ পুষ্টবাংশুতনু।
সীম দেবহীন আয়ু আহ্বান করা সাধনের মধ্যে আত্মার সাধনের মধ্যে কি না, যখন তুমি ঘুমার আশ্রয় চলে আসছো তখন তোমার অন্য স্বরূপ চলবে না, অন্য দৃষ্টি চলবে, অন্য জানা চলবে না, অন্য প্রশ্ন না, অন্য শুনো না, অন্য জ্ঞান। তাহলে কি অথবা যত্র অন্য পশ্যতি অন্য শুনতি অন্য বিজানতি তত অল্প, যে অন্যদিকে চলে যাবে সেই জাগতিক মাত্রায় যা আছে তাই, সেটা হলো অল্প। সে ভূমাকা অল্প মানে অংশ, ক্ষুদ্র একটি অংশ। क्या वही भूमा तथा मृत अथ অল্প তত মর্ত, মর্তের সংজ্ঞা ওই অল্প ফ্র্যাগমেন্ট, পূর্ণত্বের সংজ্ঞা ভূমা সার্বিক। সহ ভগবঃ তস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিমনি, তস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিমনি, যদি বা না মহিমনি, তিনি সেখানে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, হতে পারেন, হতে থাকে, আবার নাও থাকতে না থাকবেন কখন না, যখন অন্য দৃষ্টি উঁকি দেবে তখন চলে যাবে, হারিয়ে যাবে, অন্যদিকে মন যাবে, হারিয়ে, অন্য বিষয় যখন জ্ঞানের মধ্যে এসে যাবে, হারিয়ে যাবে, তখন বিপরীত বুদ্ধি এসে আশ্রয় করবে, বিপরীত বুদ্ধি জীবনকে পরিচালন করবে, মিথ্যাকে মনে হবে সত্য, অন্ধকারকে মনে হবে আলো, যা কিছু পরিত্যাজ্য তাকে মনে হবে গ্রহণীয়, আর যা কিছু সত্য তাকে মনে হবে অসত্য। বিপরীত তখন জ্ঞান উদয় হয়। তাই বলছেন তস্য হবে এদেশ এবং পশ্যত এবং তখন তোমাকে ভগবানকে দেখবার জন্য অন্তর অন্তর্দৃষ্টিতে ভগবানকে দর্শন করবার জন্য, এটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা হলে তখন সেই দর্শনের ধন আসে, ব্যাকুলতা ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে দর্শনের জন্য, ব্যাকুলতায় তখন আর অন্য প্রভাব থাকে না, তাই তখন মনটিও সেরকম হয়ে ওঠে, মনের মাঝে ব্যাকুলতা এসে যায়। এবং বিজানত আত্মাতঃ, তখন এই জ্ঞান ফুটে ওঠে যে আত্মাতেই নিষিক্ত হয়ে আছে সব, আত্মাতেই জীবন নিষিক্ত হয়ে আছে। প্রাণ আত্মাতঃ, আশা আত্মাতঃ, স্মর আত্মাতঃ, আকাশ আত্মাতঃ, तेजो आत्मातः, आत्मातः जगत, आत्मातः अविर्भाव निरोभाव, आत्मातः अन्यम, आत्मातः बलम, आत्मातः विज्ञानम, आत्मातः ध्यानम, आत्मातः चित्यम, आत्मातः संकल्प्यम, आत्मातः मनः, आत्मातः वाक्, आत्मातः नाम, आत्मातः मंत्रः, आत्मातः कर्म्याणि, आत्मातः एव ইদম সর্বম। তখন এটি বোঝা যায় যে আত্মাতেই নিহিত হয়ে আছে এই সব, আত্মাতেই নিহিত হয়ে আছে। আর
আত্মাতে যখন নিহিত হয়ে আছে তখন বোঝা যাবে এই অন্ত আকাশের যে দহর দহর বিদ্যা এটাকে বলা হয়েছে, ঋষিগণ এর নাম দিয়েছে দহর বিদ্যা। দহর হলো আকাশ, আকাশ বিদ্যা। আকাশ হলো এই অন্তর আকাশ আর ওই মহাকাশ, দুটি স্বাধীন। একজন সেখানে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম না নিলেই ভালো, যারা এই বিষয়ে চর্চা করেন তারা বুঝতে পারবেন। বললেন, যদি আমি এখানে এই পর্যালোচনা করে দেখি যে আত্মাতে সব নিহিত হয়ে আছেন, তাহলে এটি বলতে হবে এটি সবটা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে, এখানে কোনো প্রমাণের কোনো অবকাশ হয়নি, এর পেছনে কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ যে কোনো এম্পেরিক্যাল ট্রুথ বলতে যেটা বলা হয়, যে প্রমাণটি বাইরের প্রমাণ, জাগতিক ভাষায় যেটি প্রমাণ, জাগতিক ভাষার যে প্রমাণ, যে প্রমাণকে বিজ্ঞান সাধনা করে চলেছে প্রমাণের জন্য, সেই প্রমাণ এখানে হয় সঠিক, সেই প্রমাণ তো এখানে হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই প্রমাণটি একটি ক্ষুদ্র অংশ। বৃহৎ কি না, বৃহৎ সেটিকে অন্তরে অনুধাবন করা, যে অন্তরের যে প্রমাণের যে ক্ষেত্র, there is no measuring tool which can measure that. There are a lot of initiatives now worldwide to understand the impact of meditation on the organs. That's a reflection. That's an impact. But what you visualize in meditation, there cannot be any tool to understand. Whether in the meditation you have attained the condition of oneness or not, people may give a statement towards that, but that's not defined. The proof is in your being and becoming. তাই জন্য ঋষি বললেন, সনত কুমার নারদকে বললেন, তবে সুবোধ করো শ্রী মহিমনি যদি বা না মহিমনি ইতি, স্বে মহিমনি यदि वाह না মহিমনি ইতি। না মহিমনি কি না, তার তো সেই কম্পালশন কিছু ভগবানের কোনো দায় পড়ে যায় যে কাউকে পার্সুয়েট করে তাকে রিয়ালাইজ করাতে হবে, সে দায় ভগবানের ফ্রিডম দেওয়া আছে সবাই, যিনি যেমন পথ চুজ করবেন she or he will experience that in life. এমন নয় যিনি ভগবানের এই উপলব্ধি লাভ করবেন তিনি জগতের রাজা হয়ে যাবেন, এমনটি নয়, কারণ তার রাজা হওয়ার দরকার, তিনি রাজার অনেক উপরে হয়ে আছেন, তিনি ভগবানকে জানতে পেরেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন, তিনি রাজা মহারাজার অনেক উপরে হয়ে আছেন। যারা নিজেদের মহারাজা রাজা বলে সম্বোধনের তৃপ্ত হন, সেই সম্বোধনের ক্ষেত্র এটি নয়, এটি অন্তরে ভগবানকে জানা, বোঝা, ভগবানের সঙ্গে উন্নীত হয়ে যাওয়া। আমাদের ভাগবত শাস্ত্র দুটি বলেছে যে যখন অন্তরে ভগবানের জন্য ভালোবাসার সঞ্চয় হয়, ভক্তির সঞ্চয় হয়, যখন সেটি জাগ্রত হয়ে যায়, ভক্তি লতা তখন ক্রমে ক্রমে আবেষ্টন করে নেয় তার পরম পুরুষকে, সেই তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি তিনি তাকি। তাই ভগবত শাস্ত্র বলেছেন তখন তাকে অবলম্বন করেই যা কিছু হতে থাকে, মন আবর্তিত হয়, প্রাণ আবর্তিত হয়,
হৃদয়ে আবর্তিত হয়, আর তারই ভিত্তিতে কর্মাদি হতে থাকে। One person had raised a question to Sri Aurobindo. So when is your time of experiencing ecstasy? As far as we know, you are walking just. But can there be any ecstasy while walking? সবিন্দু একটা ছোট্ট যে জায়গা আদি প্রথম দিককার সময়ের কথা বলা হচ্ছে। পন্ডিচেরিতে যখন ছোটখাটো ছিল, যখন এসব তৈরি হওয়ার সময় আসেনি, মাদার এসে তো সব ট্রান্সফর্ম করে দিলেন, সব করলেন, আঁকে আঁকে সব হয়ে গেল, বিশাল একটা হয়ে গেল। তো উনি পাইচারি যাকে বলে বাংলা ভাষায়, পাইচারি করছে, হাঁটছেন ছোট একটা বারান্দার মতো জায়গা, এ পাশ থেকে ও পাশ, ও পাশ থেকে এ পাশ, এ পাশ থেকে ও পাশ, ও পাশ থেকে এ পাশ। আবার কখনো বা লেখার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনো খেয়াল নেই। পরে পরবর্তী সময় মাদারের সাথে প্রশ্ন জেনেছিলেন তিনি, তাই একজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর মাদারই দিয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে হাউ ইজ দিস হ্যাপনিং, লাইফ ডিভাইন যখন লেখা হচ্ছে, বা ইভেন হিউম্যান সাইকেলও, আর সবচেয়ে বড় হয়ে গেল সাবিত্রী। সাবিত্রীতে তো এমন এমন আছে, একটা সেন্টেন্সের ফুল স্টপ করছে আফটার 7th পেজ, পাতা উল্টে 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 উল্টে, তারপরে কি ফুল স্টপটা হলো, বাট ইজ অ্যাবসলিউটলি কানেক্টেড। ইংরেজি ভাষার যারা তর্জমা করে থাকেন তারা হয়তো ভাষার দৃষ্টিতে বুঝবেন এটা একটা নতুন ধরনের প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ফুলস্টপ করছে না কেন? ভাবটা ওখানে গিয়ে শেষ হবে, তবে তো একটা ফুলস্টপ করবে। ভাবটা শেষ হলো, ফুলস্টপ করবে, এমন লম্বা লম্বা সেট। আর জিজ্ঞেস করলেন যে তার লেখাটা কিভাবে হয়। তার লেখাটা তিনি কি করেন, না প্রথম শব্দটা, ফার্স্ট ওয়ার্ড হি কনসেপ্টস হিমসেলফ, হি থিংকস হিমসেলফ, প্রথম শব্দটা। তারপর কি হয় না, লেখা চলতে থাকে। ঠাকুর বললেন, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন মা রস ছেড়ে দিচ্ছে, ভগবান অন্তর থেকে রস ছেড়ে দিচ্ছে। ওই যে কথা মেটে শুরুতে আছে, মাস্টারমশাইরা যেদিন আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন ভেতরে কি সাধু সাধু আছে? তো বললেন যাও না বাবা, ভেতরে যাও, দেখ। আচ্ছা উনি কি বই টই পড়েন? তো বললেন বই টই কি পড়েন, ভেতরে গেলে বুঝতে পার, সব বই টই তার কণ্ঠে সব আছে, তার কোনো বই টই লাগে না। আস্তে আস্তে ওরা বুঝলেন যে একটা সাগরে এসে পড়েছে, মহাসাগর। বললেন the first word he had to think about and then it continues. একটা ভাব এসে গেছে হৃদয়ে, অন্তরে, মনে, চেতনায়, ভাব পরিপূর্ণতায় পেয়ে। আর এক্সট্যাসি সমাধি চলছেন, সে তো সমাধি অবস্থাতেই চলছে। বসে আছেন সমাধি অবস্থা, লিখছেন সেও তো সমাধি অবস্থা। আবার যখন কখনো বলতে হচ্ছে অল্প, এটি সমাধি অবস্থা।
কেউ কেউ বিখ্যাত ব্যক্তি চিঠি লিখছেন, তার চিঠির উত্তর সমাধিলীন অবস্থা। এই সমাধিটা বেসিস, সমাধিটা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা অন্তর, আর তারপর সাধন প্রস্তুতি, সাধন এগিয়ে চলা। সমাধি যদি সঠিক হয়ে যায়, ভগবানের সঙ্গে সংযোগ যদি সঠিক হয়ে যায়, তারপর সাধনটি যেন অটোমেটিক্যালি হতে থাকে। ওই একটি অক্ষর চয়ন হলো, তারপরে চলতে থাকলো, এটি সাধন। সেটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। তাই ঋষি বললেন, রাত্রি সূত্রে ঋষি কুশিকা, ঋষি সৌভরা, তারা বললেন, মম অগ্নেহে বর্চহ বিহবেশু অবস্তুহ বয়ন্তে অন্তনা পুষ্যমান মঞ্চামি নমস্যামি প্রদীশ শ্রোতস্ব তয়া উদ্দক্ষিণ পুতনা জয়ম। রাত্রি এবার ঘনীভূত করে দিয়েছে, সংস্কৃতি প্রাণকে ঘুটিয়ে নিয়ে এসেছে, একাগ্রতা এসে গিয়েছে, ভাবতন্ময়তা এসে গিয়েছে। এবার তুমি প্রবেশ করো ভগবানের রাজ্যে, ভগবত রাজ্যে তুমি প্রবেশ করো। এখন তোমার ক্ষণ ভগবত ভাব রাজ্যে প্রবেশ করবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি সাধন পথের অঙ্গীকার করবেন, এগিয়ে আসতে চাইবেন, যিনি কৃপা প্রাপ্ত হয়ে আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ॐ वाग्मनसि प्रतिष्ठितं मनोमे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविः आविः मेदि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेन ऋतेन अहोरात्रां संददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्कानः चक्षुः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्मणि
নিরাকুরিয়াত মাম ব্রহ্ম নিরাকারো মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাৎ মা ব্রহ্ম নিরাকার নিরাকরণমস্তু অনিরাকরণমেয়স্তু নিরাকারণমেয়স্তু নমস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ধর্মাস্তে মহিষন্তু তে মহিষন্তু ওম শান্তি 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 ওম শান্তি 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 ওম পূর্ণমাদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ওম পূর্ণমাদাঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে শান্তি 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 ওম শান্তি 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 ওম সহনো ভবতু সহনো ভুনাক্তু ওম সহনাবতু সহনো ভুনক্তু সবীর্যং করবাবহৈ সহ বীর্যং কর্বাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ওম শান্তি 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 ওম শান্তি 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 ওম শান্তিমিত্রঃ শান্তিরুণঃ শান্তি ভবতি আর্যো মহা ওম শান্তিমিত্রঃ শান্তিরুণঃ শান্তি ভবতি আর্যো মহা শান্তিমিন্দঃ বৃহস্পতিঃ শান্তি বিষ্ণুরুক্রমঃ শান্তিমিত্রঃ বৃহস্পতিঃ শান্তি বিষ্ণুরুক্রমঃ মহাব্রহ্মণে নমঃ দেবায় त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ह्रीतं सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम शांति ओम भद्रं कर्णेभिः देवा ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिरयाङ्गैः तुष्टुवांशतनुभिः
Prasimodevahitanayatayu Om Shanti 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 शांति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন। 2 মিনিট ধ্যান করো। সবাই আমরা 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আবার মিলিত হব আগামী রবিবার বিকাল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম। সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। Honorable Sir, watching your holy pranam neven. অল দ্য Sir, Sir, pranam. Touching your pranam. উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। Pranam. অল দ্য বেস্ট।